पाठ 17 संस्कारनी श्रीमंताई कुटुंब कथा पाठ ने आपणे भण्या। हवे भाषा सचता अने साथे साथे स्वाध्याय अभ्यासनी पण चर्चा करीशुं। पहला तो बधाए पाठ वांचन करवानुं छे, त्यारबाद शब्द समजूती 2 वार, रूढ़िप्रयोग 2 वार लखवाना छे अने भाषा सचतानी वात। आ वार्तामां गुजराती भाषा उपरांत बीजा भाषाओना शब्दोनो उपयोग थयो छे ते तमारा ध्यानमां आव्युं हशे। अंग्रेजीमां डॉक्टर, पार्टी, क्लब, अरबीमां मिजलस, नसीब, नसीबदार, फारसीमां जिंदगी, चश्मा, चीज भाषाना शब्दोनो उपयोग थयो छे। एटले के आटली अंग्रेजी, अरबी, फारसी वगैरह भाषानो उपयोग जे शब्दों छे एना उपयोग आ पाठमां थया छे। संस्कृत अने अन्य भारतीय भाषाना अनेक शब्दों गुजराती भाषामां वपराय छे। आ दरेक शब्दों आपणे बोलीए छीए परंतु खरेखर बीजी भाषामांथी उतरी आव्या छे। आम अन्य भाषाना शब्दों का मूळ रूपे एटले तस्म बरोबर तत्सम गुजरातीमां आवे छे, का परिवर्तन पामीने तद्भव आवे छे। एटले तमे जुओ नीचे तत्सम छे ए जे संस्कृत में बोलाता होय एने ज वर्ड्स होय तो तत्सम, परंतु आपणे एने गुजराती में जो एनु परिवर्तन करीए तो ए थाय तद्भव बराबर। तो संस्कृत भाषा असंख्य शब्दों गुजराती में मूळ स्वरूप में पण वपराय छे अने तेना परिवर्तन पामेला रूपो पण वपराय छे, जे के तत्सम धर्म अने तद्भव धर्म, सूर्य सूरज, हस्त हाथ, कर्म करम, वर्ष वर्ष। तो तत्सम एटले के मूळ संस्कृत छे तो मूळ एज रूपे वपराय गुजराती में संस्कृत शब्द, ज्यारे तद्भव एटले संस्कृतनु गुजराती में परिवर्तन थाय अने पछी आपणे बोलीए ते तद्भव। तमारे आ प्रश्न लखवानी जरूर नथी, परंतु आ एक माहिती माटे छे कि तत्सम शुं अने तद्भव शुं बरोबर। तो भाषा सचता ए लखवानी जरूर नहीं, परंतु हाँ पॉइंट 3 छे चिंतनात्मक पंक्तिओं ने रजू थयेला विचार ने के बोध भाव ने पकड़ीने तेने विचारपूर्वक वर्णवामां आवे छे तेने विचार विस्तारनी प्रवृत्ति कहेवाय छे। एटले कोई पंक्ति होय एने आपणे विचार विस्तारपूर्वक एनुं वर्णन करीए, एने समजीए तो ए विचार विस्तार कहेवाय। तो ए विचार विस्तार लखती वखते कई बाबतो ध्यानमां राखवी जोईए। અત્યાર સુધી આપણે ઘણા બધા વિચાર વિસ્તાર જોઈ ચૂક્યા છીએ બરાબર, પણ સાચી રીત કઈ છે લખવાની એ હવે ભણીએ। તો વાંચવું અને વિચારવું એ વિચાર વિસ્તારની પાયાની બાબત છે। સૌ પ્રથમ આપેલી પંક્તિઓને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો, એમાં ક્યાંક વિરામ ચિહ્નો હોય તો એ પ્રમાણે ત્યાંથી અટકીને વાંચો। એટલે કે અગર સાચી પદ્ધતિથી વાંચશો તો એને સાચી રીતે સમજશો અને એ જ રીતે તમે લખશો। એટલે શબ્દોના અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા જઈ પંક્તિઓના મુખ્ય વિચારને તારવવો એ વિચાર વિસ્તારની અગત્યની બાબત છે કે એના મુખ્ય વિચારને સમજવો। ખોટા વિચારો કરી અને એને લાંબુ અર્થહીન ભાષામાં એને સમજાવીએ તો એ વિચાર વિસ્તાર કહેવાય નહીં। પંક્તિ કે પંક્તિઓમાંથી સાદો અર્થ સમજાય પછી એમાંથી પ્રગટતા અન્ય અર્થો સૂચિત અર્થો કે ગૂઢાર્થોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી તેમાં કયો બોધ છે તે તારવો। ઘણી વખતે કોકનું ઉદાહરણ આપ્યું હોય પરંતુ કહેવાનું આ ભાવાર્થ કંઈક અલગ જ હોય તો એ પણ સમજવું જરૂરી છે। પંક્તિનો મુખ્ય વિચારને સમજાવવા તેને અનુરૂપ અન્ય એવી પંક્તિઓ, દ્રષ્ટાંતો, રૂઢિપ્રયોગો કે કહેવતોનો વગેરે શોધો। તો આપણે વિચારપૂર્વક એને વિચાર વિસ્તાર કરવાનો છે, એટલે પછી એને અનુરૂપ કહેવતો છે, પંક્તિઓ છે, દ્રષ્ટાંતો છે તો એનો પણ ઉપયોગ વિચાર વિસ્તારમાં થવો જોઈએ। તો આ વસ્તુ ખાસ વિચાર વિસ્તાર એટલે તમારી ખાલી તમે સમજ્યા છે એ લખ્યા કરતાં એને વિચારપૂર્વક વિસ્તારપૂર્વક દ્રષ્ટાંત સાથે સમજાવો તો વધારે સારી રીતે સમજ પડે। હવે આગળ सामान्य रीते विचार विस्तार के अर्थ विस्तारना लेखन ने आपणे 3 फकरामां लखवुं जोईए। जुजो प्रथम फकरामां एना मुख्य विचारनी, बीजा फकरामां ए पंक्तिओनी विगतो द्रष्टांत साथे वर्णवी अने छेल्ला एटले के तीजा फकरामां फरीथी साररूप विगतो साथे पोतानुं मंतव्य रजू करवुं जोईए। आ पॉइंट खास ध्यान राखवानो। 3 पेरेग्राफमां फर्स्ट पेरेग्राफ होय एने आपणे विचार समजावવાનો, बीजा में दृष्टांत साथे विचार समझावવાનો અને ત્રીજામાં ફરી એને
ફરી એ સારરૂપ વિગતો ફરી દર્શાવવાની. જે રીતે આપણે પત્રમાં પોઈન્ટ આપીએ છીએ એ રીતે વિચાર વિસ્તારમાં પણ આ 3 પોઈન્ટ હોય અને આ રીતે જો તમે લખો તો વિચાર વિસ્તારમાં સારા માર્ક્સ મળે અને કોઈને સારી રીતે સમજાવી પણ શકો. છેલ્લે તૈયાર કરેલા લેખનને એકવાર ફરીથી વાંચી લેવું જોઈએ. જે દરેકમાં આવે, નિબંધ, પત્ર કે વિચાર વિસ્તાર કે અર્થવિસ્તાર, દરેકમાં જે પણ લખો એ ફરી વાંચી લેવી જોઈએ અને એમાં કાંઈ ભાષાકીય ભૂલો રહી ગઈ હોય તો એ સુધારી લેવી જોઈએ. તો આ દરેક પોઈન્ટ તમારે લખવાના છે અને સમજવાના છે કે જેથી 10મામાં વિચાર વિસ્તાર આવે તો તમે સરળતાથી સારી રીતે માર્ક્સ એમાં કવર કરી શકો. બરાબર. તો ભાષા સજ્જતામાં ફક્ત આ ત્રીજો પોઈન્ટ છે લખવાનો રહેશે. અભ્યાસ. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તરો માટે વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો. જગમોહનદાસ એમના વર્તુળમાં રાજા નામથી ઓળખાતા હતા કારણ કે તેઓ શ્રીમંત હતા. જગમોહનદાસ બંગલો વેચી લાકડાના મકાનમાં રહેવા ગયા કારણ કે સટ્ટામાં ફટકો પડતા નુકસાન થયું હતું. એટલે ભગવાને સંપત્તિ લઈ લીધી ત્યારે પાર્વતીબેન શું માને છે? ભગવાનના જ આશીષ, ભગવાનના જ આશીર્વાદ. પાર્વતીબહેન ગુણિયલ વહુને કોના પુણ્યનું બળ ગણાવે છે? દાદાજીના. એ કહે છે ને કે દાદાજીના જ એમણે ક્યારેય કોઈનું ખોટું કર્યું નથી એટલે એમના પુણ્યનું બળ છે કે આજે અમને આવી પુત્ર વધુ મળી.